जय गुरुदेव मित्रों। परमात्मा दरेक ने सुख शांति आपे तेवी परमात्मा ने प्रार्थना। मित्रों, आजे एक हरिदास भारती बापू ने वाणी लईए, जे रजनीश ओशोजी प्रेमी है। अने बीजी वाणी लईए हिंदू संस्कृति सनातन धर्मधारा निरात धारा में थयेला मगनराम बापा। मगनराम बापाए तो जोरदार ठपको आप्यो छे अने हरिदास बापूए पण भारती बापूए पण जोरदार ठपको आपेलो छे। बे वाणी आपणे एक लाइन पहला हरिदास भारती बापू ने लईए, फरी एक लाइन मगनराम बापा ने लईए। बराबर। जो ढोंगी पाखंडी बनी बैठेला कहवाता गुरुओ एना पर प्रहार कर्यो छे। अने मगनराम बापाए तो खास पोताना शिष्योने ठपको आप्यो छे। ढोंगी पाखंडी बनी बैठेला कहवाता धर्मना नामे धंधा करनारा गुरुओ पर पण प्रहार कर्यो छे। बराबर। सांभळता रहेजो। मगनराम बापानी वाणी तमे खोली नाखी छे એટલે એ ડાયરેક્ટ કહી દઈશ અને આ શું કહેવા માગે છે। બરાબર, ધ્યાન દેજો। હરિદાસ ભારતી બાપુ, પહેલાં આપણે હરિદાસ ભારતી બાપુની વાણીની બે લાઈન લઈ। બરાબર। શું કહે છે ભારતી બાપુ કે પાર કે રૂપિયે કરે પટલાઈ બાપુ બનીને કરે એ બડાઈ। શું કીધું? पार के रुपये करे पटलाई। हाँ मित्रों, ये तो क्या दाड़ीए मेहनत मजूरी कहीं करतो न होय आपणी जेम। पार के पैसे चेला चपाटाओ बनावी ढोंग पाखंड करी अने पार के रुपये पटलाई करतो फरे। वहाँथी वहाँ पूगी जाए, वहाँथी वहाँ पूगी जाए, वहाँथी वहाँ दौड़े, वहाँथी वहाँ धड़े, देश विदेशों में बधे पटलाई करतो फरे। पण पार के पैसे एनी मेहनतनो एक रुपयो ने हरामनुं बधुंय। चेला चपाटाओने बिचाराने भोळा कबूतरोने फसावी मुक्ति मोक्षनी लालच आपीने 52 अक्षरे झाड़ पाथरीने लूटे। आ पार के पैसे पार के रुपये करे छे पटलाई अने बापू बनीने करे बड़ाई। हूँ महात्मा छूँ, हूँ संत छूँ, हूँ बापू छूँ, हूँ साहेब छूँ, हूँ आत्म परमात्म शब्द ने जाणी चूक्यो छो, अमने आत्म परमात्मनो अनुभव थई गयो छे। आवो कोरो बकवास करता पड़शे। बापू बनीने करे बड़ाई, बधाय बापू बापू करे એટલે આ તો ભાઈ પાવર ભરાતો જાય ને બળાઈ મારતો ફરે। આ બધું ઢોંગ પાખંડ છે। પોતાની મહેનતના પૈસા જા દેશ વિદેશને બહાર ગામ રખડ તો ખબર પડે કેમ જવાય। હવે બે લાઈન લઈએ આપણે મગનરામ બાપાની। બરાબર। હવે આ મગનરામ બાપાની મેં વાણી ખોલેલી જ છે। બરાબર। એટલે જો એ તમને કહું, मोढ़े बोले हंसनी वाणी भूली गयो ए संतनी रेणी। सतवेदनु कह્યું ना माने प्रभु थईने पूजाय। संत वेदनु, संत अने वेद जे कहे छे एनुं कह્યું मानतो नथी। संतनी वाणी उडाड़ी दीए, वेदोने उडाड़ी दीए, एनुं कह્યું ना माने। प्रभु थईने पूजाय, पाछो पोते प्रभु थईने पूजाय। हूँ परमात्मा छूँ, हूँ कलकी अवतार छूँ, आवो ढोंग पाखंड करे। कारण के संतनी रेणी ने भूली गयो छे, मोढे मात्र हंसनी वाणी बोले छे, बाकी ए बगलो छे। बराबर। हवे बे लाइन लई आपणे हरिदास भारती बापूनी वाणीनी। बराबर। तन मां चरबीनी करे तगड़ाई मफतनु खाईने बहु मरड़ाई। थन में चरबीनी करे तगड़ाई, आम चरबी वाळो थई जाए हट्टो कट्टो पहलवान जेवो। शेनेथी थाय? मफतनु खाईने बहु मरड़ाई। मफतनो माल खाधो छे એટલે હટ્ટો કટ્ટો તગડા જેવો થઈ ગયો છે, પણ હજમ ન થાય મફતનું। અને ચરબી ચડી ગઈ છે એટલે મરડાતો ફરે છે। મારા જેવો કોઈ નથી, હું જ મુક્તિદાતા, હું સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાની, મારા જેવું કોઈ નહીં। પણ મફતનું ખાઈને બહુ મરડાય, આમ ખાઈને
ટાટિયા પોરા કરીને હાલતો ફરતો હોય, મારા જેવું કોઈ નહીં, પણ હાવ મફતિયો માલ ખાધો હોય પેટમાં, તો મફતનું ખાઈને બહુ મરડાય, પણ મળ્યા તો ફરે એમ કે મારા જેવો કોઈ નથી, એમ હું જ શ્રેષ્ઠ. હવે 2 લાઈન મગન બાપાની લઈએ. વાણી બનાવે વળવી નાની, મફતનો માલ ખાય, એ તેને મારે ઘટતું કેવું, બાકી ગુરુ ચરણે રહેવું. વાહ ભાઈ વાહ. વાણી બનાવે વળવી નાની, જેમાં કાંઈ સાર ન હોય, એવા તો એ શબ્દ બોલતો અહંકારી, અભિમાની, અને મફતનો માલ ખાતો ફરે, તેને મારે ઘટતું કેવું ભાઈ. હે એવાની સંગત ન કરતા, બાકી ભાઈ સાચા ગુરુના ચરણે રહેવું. હવે લઈએ 2 લાઈન આપણે હરિદાસ ભારતી બાપુની વાણીની. મનમાં રાગ દ્વેષને ભાઈ કરે ગુરુવાઈ, એ મોટા મોટપ મૂકે ન જરાય. મનમાં તો રાગ અને દ્વેષ જ નકરો ભર્યો છે, પાછો ગુરુવાઈ કરતો ફરે. મારો જેવો કોઈ ગુરુ નહીં, હું જ મુક્તિદાતા, પણ અંદર તો નકરો રાગ અને દ્વેષ જ ભર્યો. કોઈ એની સાથ સહકાર આપો તો એનાથી રાગ થાય, સાથ સહકાર ન આપે તો એનો દ્વેષ કરે, એનો વિરોધ કરે. હે મોટા મોટપ મૂકે ન જરાય, મારા જેવું કોઈ મોટું નહીં, હું જ સર્વશ્રેષ્ઠ, હું જ મહાન. હે અહંકાર અભિમાન તો જરાય મૂકતો જ નથી. હે મોટા મોટપ મૂકે ન જરાય. હવે લઈએ 2 લાઈન મગનરામ બાપાની વાણીની. મિત્રો મગનરામ બાપા છે કહે સર, એ તો આ લાઈન તો ખતરનાક છે મિત્રો, ઢોંગી પાખંડી ગુરુઓ માટે. હો શું કહે, મારી ખાવા એ મૂંડ મૂંડાવે, હજેમ હાડકા ચાટે શ્વાન. મારી ખાવા મૂંડ મૂંડાવે, હાડકા ચાટે શ્વાન. એ મહાત્મા બનીને ગાજતો ફરે, એ મહાત્મા બનીને ગાજતો ફરે, કોરું ફૂકે છે જ્ઞાન, મોઢે બોલે હંસની વાણી, ભૂલી ગયો એ સંતની રેણી. મહાત્મા બનીને ગાજતો ફરે, કોરું ફૂકે છે જ્ઞાન, તેવાનું મુખ ના જોજો, ગુણીજન અળગા રેજો. ક્યા બાત હે. હવે મિત્રો હરિદાસ ભારતી બાપુની 2 લાઈન લઈ એની વાણીની. એ ધનથી એવા કદી ન ધરાઈ, પરમાર્થમાં વાપરે નહીં પાઈ. ધનથી એવા કદી ન ધરાઈ, પરમાર્થમાં વાપરે નહીં પાઈ. વાહ. ધનથી એવા કદી ધરાય નહીં. છેલ્લા ચપાટાઓ ગમે એટલું ધન આપે, આપ્યા જ રાખે, આપે ધરાતો જ નથી. એમ તો લૂંટમ લૂંટ, લૂંટા જ રાખે, લૂંટા જ રાખે. ધનથી એવા કદી ધરાતા જ નથી, લૂંટા જ રાખે મફતનો માલ. હે પણ પરમાર્થમાં એક પાયે વાપરે નહીં, 1 રૂપિયો પરમાર્થમાં તો બિલકુલ નહીં વાપરવાનું. કારણ કે જે લૂંટતો મિત્રો જે કાપે કોઈને આપે, કોઈ ન આપે. બરાબર, એટલે આમાંથી અલગ રહેજો. બરાબર, નકર ગયા ચોરાસીના ચક્કરમાં. બરાબર. હવે લઈએ મગનરામ બાપાની લાઈન. બરાબર, 2 લાઈન કા 4 લાઈન લઈએ આ વખતે. બરાબર. ભબકો એનો છે ભડકા જેવો, જડ બે જાજુ છે જોર. ભબકો એનો ભડકા જેવો, જડ બે જાજુ છે જોર. એ સતગુરુથી વિમુખ રહે, સતગુરુથી વિમુખ રહે, તેજ પ્રભુનો છે ચોર. હે એ ગાદી ભરે ને ખાઈને ફરે, એ ગાદી ભરે ને ખાતો ફરે, આત્માનો ઉપદેશ કરે. ગાદી ભરે, છેલ્લા જપાવટાને બોલાવે, એનું ધન દોલત ને મફતિયું ખાતો ફરે, અને આત્માનો પાછો ઉપદેશ કરે. આ છેલ્લા ચપાટા મૂર્ખ બુદ્ધિને ઓળખી નહીં શકતા હોય આની ચાલાકી. શું કેવું મિત્રો હવે આમાં. એ મુખથી
એ મુખથી મીઠી વાણી વધે, એ મુખથી મીઠી વાણી વધે, સાચો નથી બગહંસ. મુખથી મીઠી વાણી વધે, સાચો નથી એ બગહંસ, એ સાચો હંસ નથી, બગહંસ. એ સાચું કહેવાથી ખીજે સામે, એ છે એ સાચું કહેવાથી ખીજે સામે, એ છે હિરણા કંસનો વંશ, ભીતરમાં છે ભૂલ મોટી, વાતો કરે એ સર્વે ખોટી. સાચું તમે કહો ને તો તમારે આમાં ઝઘડામાં તો ઉતરી જાય, મારધાડમાં તો ઉતરી જાય, ખીજાઈ જાય. એ છે હિરણાકશિપુ અસુર હતો ને, એનો વંશ સમજી લેજો આવાને. ભીતરમાં છે ભૂલ મોટી ને વાતો કરે સર્વે ખોટી. ભીતરમાં અંદર તો નોકરો વિષય વાસનો કચરો જ ભર્યો, વાતો એ બધી જે કરતો બધી ખોટી વાતો કરતો હોય. મિત્રો આ વાતથી ચેટા રહેજો, બરાબર. આ હંસ નથી, બગહંસ છે, બરાબર. મગન બાપાએ ભૂકા બોલાવી દીધા હતો, મગનરામ બાપાએ. હવે 2 લાઈન લઈએ પાછી આપણે હરિદાસ ભારતી બાપુની વાણીની, બરાબર. એ સંત બનીને એવા ફરતા ભાઈ, અંત સમય એની ફજેતી થાય. સંત બનીને એવા ફરતા ભાઈ, અંત સમયે એની ફજેતી થાય. આવા ઢોંગી પાખંડીઓ સંત બનીને એવા ફરતા ભાઈ, ઘીરે ઘીરે ભટકી રહ્યા હોય, ઘીરે ઘીરે ફરી રહ્યા હોય સંત બનીને, હે. પણ સંતની તો જરા રેણી કેણી ન હોય, હે. હાવ નકરો ઢોંગ પાખંડ. અંત સમયે એની ફજેતી થાય. એક સમય એવો આવે ને અંતમાં એની એવી ફજેતી થાય ને કે મોઢું દેખાડવા જેવો ન રહીએ. કારણ કે ઢોંગ પાખંડ એકના એક દિવસ તો પકડાઈ જ જવાનું છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, બરાબર. હવે આપણે લઈએ મગનરામ બાપાની 2-4 લાઈન, બરાબર, એની વાણીની. ફાવતું બોલે ફાવતું ચાલે, પૂઠે ફરે છે સહુ લોક, એ 3 કોસના તરબેટમાં તાણી મૂકે છે ફોક, રેણી વિના રંગના જામે, લૂંટી ખાવે રામના નામે. ફાવતું બોલે, એને ફાવે એવું જ બોલે, પૂઠે ફરે છે સૌ લોક. હવે બધા બિચારા વિવેકહીન, બુદ્ધિહીન, મૂર્ખહીન, મૂર્ખ ચેલા ચપાટા આવે એની પાછળ પાછળ ફરતા ફરે. 3 કોસના તરબેટમાં તાણી મૂકે પોક. એવી રાઈડ પાડે ને કે 3 કોસ એટલે કેટલું થાય મિત્રો? 9 કિલોમીટર જેવું થાય. 1 કોસ 1 ગાવ સમજો, બરાબર. આમ તો વધારે થતું હોય, પણ આપણે 9 કિલોમીટર ગણો ને, 1 કોસના 3 કિલોમીટર ગણો 1 ગાવના, બરાબર. એની જેમ તો 9 ગાવ સુધી એનો અવાજ જાય, કારણ કે મફતિયો માલ ખાધો ને તગડો મગડો થઈ ગયો છે. બુંબા રાડા પાડ્યા રાખે છે, મોટું બોયલા રાખે, પણ રેણી વિના રંગ નહીં જામે ભાઈ, લૂંટી ખાવે રામના નામે. એની પાસે રેણી તો છે નહીં, ખાત્ર બોલવાનું છે કોરો બકવાસ, વાણી વર્તન જુદા જ્યાં ધર્મ નહીં પાખંડ ત્યાં. આ તો બધા રામના નામે લૂંટી ખાવાવાળા છે. આવા ઢોંગી પાખંડી ગુરુઓથી સાવધાન થઈ જજો, નકર ગયા 84 ચક્કરમાં. એના કરતાં માતા પિતાની સેવા કરો. હું ઘણા ઓડિયોમાં બોલું છું, પહેલાં ભગવાન જ તમારા એ છે, બરાબર. હવે લઈએ હરિદાસ ભારતી બાપુનું નામાસણવાળી, પછી નામાસણ આપણે આજે મગનરામ બાપાનું છે એનું વારીએ, બરાબર. છેલ્લે નામાસણ. કહે હરિદાસ એવી ભક્તિ નાઈ, ઓશોએ કરી જુઓ કેવી કમાઈ. કહે હરિદાસ એવી ભક્તિ નાઈ, ઓશોએ કરી જુઓ કેવી કમાઈ. હરિદાસ ભારતી બાપુ કહે છે કે ભાઈ એવી ભક્તિ નહીં, એને ભક્તિ જ ન કહેવાય, એ તો ઢોંગ પાખંડ છે. રજનીશ ઓશો સંત મહાત્માએ જુઓ કેવી કમાઈ કરીને ગયા છે, પાખંડ પડદા ફાસ કરી નાખ્યું છે, બરાબર. હવે મગનરામ બાપાને વાણીના નામોસણવાળા અંતિમ શબ્દો લઈએ, બરાબર. મગન કહે, મતલબ મગનરામ બાપા કહે, સહુ માનજો સાચું. મગન કહે સહુ માનજો સાચું, ગુણી જન ગુણવાન.
दो दिन की जिंदगी सारू केम भूलिया सहु भान मूकी देजो वर्णनो चाड़ो पाछा वड़ी आप निहाड़ो। वाह! मगनराम कहे छे के सौ मानजो मारी आ वात साची, गुणीजन गुणवान विवेक वाला जो होय तो मानजो। दो दिन की जिंदगी सारू केम भूलिया सौ भान। आ 2 દિવસની જિંદગી ગણી છે ને 100 વર્ષ કે 102 દિવસ જ કીધા, બધા ભાન કેમ ભૂલ્યા છો માયામાં? મૂકી દેજો વર્ણનો ચાળો, હે આ બધું મૂકી દો। અનાતીન જાતીન ધર્માન ધર્મીન પંથાન પંથીન વાળાન વાળીન બધું મૂકી દો। પાછા વળી આપ નિહાળો, પાછા વળી પોતે પોતાને નિહાળો, પોતે પોતાને જાણો। મિત્રો જબરજસ્ત વાત છે। તો મિત્રો મોઢે બોલે જે હંસની વાણી, જે કોઈ વ્યક્તિ હોય ગુરુ બનીને ફરતો હોય, મોઢેથી ખૂબ જ મીઠી અને જ્ઞાનવાણી પવિત્ર અને હંસ જેવી સાર અસારનો ભેદ પારખનારી વાણી બોલે છે। ખાલી બોલવાનું મોઢેથી, પણ ભૂલી ગયો એ સંતની રેણી। પરંતુ જો તેના કાર્ય પવિત્ર ન હોય, મનમાં કપટ હોય અને તે મોહ માયામાં ડૂબેલો રહે, તો તે સાચા સંતની સંગત અથવા સંત હોવાના લક્ષણો એ ભૂલી ગયો છે। આ નોટ કરજો, ખાલી બોલવાનું છે, આચરણમાં નથી મિત્રો। જેના આચરણમાં હોય છે તે જ સાચો સંત। બોલે એ પ્રમાણે જે વર્તે, બોલે એ પ્રમાણે જે હાલે, એ જ સાચો સંત। આવા ઢોંગી પાખંડી ગુરુઓને મગનરામ બાપા, હરિદાસ ભારતી બાપુ, હે ભોજા ભગત બાપા, પછી અખા ભગત બાપા, કેટલાય સંતોએ ચાબકા માર્યા, પણ છતાંય આ ઢોંગી પાખંડી ગુરુઓ જે માયા લૂંટવામાં પડ્યા છે, કોઈ દી ન સુધરે। હે દૂધે ધોયા કોયલા ઉજળા ન થાય, કોયલાને તમે ઘસતા જ જાઓ, હે એ અંત સુધી કાળો નીકળે। અને એટલામાં જ્યાં ઘસો ને પાણીમાં, એ પાણી બધું કાળું કાળું કરી નાખે। એટલે માતા તોરલ પણ કહી ગયા છે, કીધું છે કે નહીં? હે નિત ઉઠી નદીએ નાવાને જાય, કોયલા કદી ના ઉજળા થાય, એ આવો ને જેસલરાય, આપણે પ્રેમ થકી મળીએ હોજી। તો મિત્રો બોલો પ્રેમથી સંત મગનરામ બાપાની જય, હરિદાસ ભારતી બાપુની જય। જય ગુરુદેવ, સત્ય સનાતન ધર્મની જય।